السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ اب بہت ساری جگہوں کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے۔ لاہور کے حوالے سے تھوڑا کم بات اس لیے کی ہے کہ لاہور کی ہم ایک پراپر رپورٹنگ کرنا چاہ رہے تھے گراؤنڈ کے اوپر اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب ہمارے پاس 3 سے 4 حلقوں کی رپورٹ جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ وہ آج میں آپ کے ساتھ کچھ علاقے جو ہیں وہ شیئر کروں گا۔ روزانہ ہم لاہور کے حوالے سے ایک نہ ایک ویڈیو ضرور کریں گے، کیونکہ لاہور پاکستان کا دل ہے، پنجاب کا گڑھ ہے، اور وہاں سے ہی ایکچولی جس کو کہتے ہیں جو حکمرانی ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے۔ جو یہاں پر ایک اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو وہاں پر ان کی پورے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر ان کی بڑی ہوا ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج اس ویڈیو کے اندر ہم 3 سے 4 حلقے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر کس کے ساتھ مقابلہ ہے اور کس کی پوزیشن بہتر ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ پہلا حلقہ ہے جی، سب سے بڑا تگڑا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ ہے NA 127۔ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر تگڑا اس لیے ہے کہ مسلم لیگ نون کا لاہور ویسے ہی گڑھ، ہر حلقہ وہ مسلم نون کا اپنا ایک گڑھ رہا ہے پہلے سے۔ یہاں پر اصل میں جو سب کی توجہ بنی ہوئی ہے یہ حلقہ، وہ اس لیے ہے کہ یہاں پر پاکستان میں پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس حلقے کے اوپر بڑا اچھا، جس کو کہا جا رہا ہے، مقابلہ کا متوقع ہے۔ یہاں پر پاکستان پہ پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری، مسلم لیگ نون نے یہاں پر عطا تارڑ صاحب کو ٹکٹ جاری کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر ظہیر آباد کھوکھر کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ ساری جو سینیریو ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا مسئلہ ہے، کون سا کینڈیڈیٹ کس کی پوزیشن بہتر ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ہم یہاں پر مسلم لیگ نون کی۔ دیکھیں، یہ مسلم لیگ نون کا وہ حلقہ ہے، یہاں پر مسلم نون ہمیشہ جیتتی رہی ہے۔ ابھی پچھلا ضمنی الیکشن جو ہوا ہے 2022 کے اندر، یہاں پر شائستہ ان کی جو ہے مسلم نون کی، وہ یہاں پر پیپل پارٹی کی ہی ایک کینڈیڈیٹ کو، گل صاحب کو یہاں پر ہرا چکے ہیں۔ تو یہاں پر جیسا بھی ماحول رہا ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کی سپورٹ اچھی رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ تھوڑا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے وہ زیادہ تگڑا نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے عطا تارڑ صاحب کو۔ اب عطا تارڑ صاحب کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ اور حفظ آباد اس سائڈ سے ہے۔ اب وہ یہاں پر سوائے اس کے کہ وہ مسلم نون کے ایک رہنما ہے، وہ ان کا فیس ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر، اس کے علاوہ ان کا یہاں پر اپنا کوئی اثر و رسوخ بالکل نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی نون کے ساتھ ہیں، وہ اب ان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے جان بوجھ کر اس سیٹ کے اوپر ایک کمزور کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے۔ اس کی وجہ سے سمپلی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کو تھوڑا سا سپیس دینا تھی۔ اگر یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون ایک تگڑا امیدوار کھڑا کر دیتی، علی ملک کو کھڑی کر دیتی، پچھلی دفعہ بھی وہ بنے تھے، میڈم شائستہ جو ہے ان کو بھی یہاں پر ٹکٹ دیا جا سکتا تھا، اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کو اس دفعہ ٹکٹ یہاں سے دیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی سپیس دی گئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب نے یہ حلقہ ہی کیوں چوز کیا۔ بلاول صاحب نے حلقہ اس لیے چوز کیا کہ یہاں پر وہ جو گل صاحب ہے ضمنی الیکشن کے اندر، وہ یہاں پر 35,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا ووٹ ہے۔ اس الیکشن کے اندر بے تحاشا پیسہ لگا۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بات بھی دیکھنی چاہیے تھی کہ یہاں پر وہ جو 32,000 آپ کو 35,000 ووٹ ملا ہے، وہ اس لیے ملا ہے کیونکہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ، پاکستان تحریک انصاف کا تو ووٹ ہی نہیں تھا، یہاں پر ان کا کینڈیڈیٹ ہی موجود نہیں تھا۔ تو ان کا جو ووٹ ہے وہ بھی نون لیگ کی مخالفت کی وجہ سے یہاں پر پیپلز پارٹی کو ملا تھا۔ اب یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب خود آگے ہیں، یہاں پر اچھی کیمپین جاری ہے۔ رات بڑا اچھا وہاں پر جلسہ کیا، ایک تگڑا شو کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس حلقے کے اندر بیٹھ کے کیمپین کر رہے ہیں۔ احسن صاحب بھی اب وہاں پر ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے بلاول بھٹو نے اپنی ہوا
तगड़ी तगड़ी बना ली है। मैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ पर एक बहुत अच्छा और तगड़ा कैंडिडेट समझता हूं। अता तारड़ यहाँ पर उससे कम है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे कैंडिडेट की। तीसरे यहाँ पर कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अच्छा, पहले ये बता दूं, यहाँ पर दो लोग कैंडिडेट थे। पहले यहाँ पर मलिक जहीर अब्बास खोखर को भी कहा गया था आप यहाँ पर इलेक्शन लड़े। यहाँ पर जो गुजर बिरादरी की तरफ से है शबीर अली गुजर, खालिद खान गुजर और शबीर अली गुजर, ये बड़े फेमस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर बड़े तगड़े तगड़े लोग लाहौर के अंदर जो है उनमें से एक है। यंग है, एनर्जेटिक है और अच्छी अच्छी सपोर्ट है उनको। यहाँ पर उन्होंने कहा जी मैंने भी इलेक्शन लड़ना है, वो भी हमने 127 के ऊपर कैंपेन स्टार्ट कर दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों को कहा जी आप अपने कैंपेन जारी रखें, हम पे फैसला करते हुए क्या करना है। यहां पर पीपी 162 की भी सीट खाली थी। अब यहां असल में तय ये हो रहा था कि क्या जहीर अब्बास खोखर जो है वो यहां पर एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे या यहां पर शबीर अली गुजर लड़ेंगे। तो अब उनके दरमियान ये तय हो चुका है कि शबीर अली गुजर एमपीए की सीट के ऊपर आ गए हैं, पीपी 162 के ऊपर, और एमएनए का इलेक्शन जो है यहां पर जहीर अब्बास खोखर कंटेस्ट करेंगे। जहीर अब्बास खोखर एमएनए रह चुके हैं पहले भी। जहीर अब्बास खोखर जो है यहाँ पर खोखर बिरादरी और गुजर बिरादरी का तगड़ा तगड़ा वोट बैंक है। शबीर अली गुजर भी इसी बुनियाद के ऊपर कह रहे थे कि यहाँ पर मुझे टिकट दिया जारी किया जाए, लेकिन खोखर साहब भी इसलिए कह रहे थे कि खोखर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है। तो क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने एक कमजोर कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा किया है, यहाँ पर असल मुकाबला जो है बिलावल भुट्टो जरदारी का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसलिए पीटीआई ने थोड़ा सा टाइम लिया यहाँ पर चीजों को देखते हुए, देखा कि किसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो फिर यहाँ पर यह फैसला किया गया कि यहाँ पर टिकट जो है वो शबीर अली गुजर को एमपीए पे दोबारा से दिया जाए और जहीर अब्बास खोखर को जारी किया जाए। तो इस तरह से जहीर अब्बास खोखर जो है यहाँ पर टिकट के उम्मीदवार है इस सीट के ऊपर, और यहाँ पर इनका जो मुकाबला है वो बिलावल भुट्टो और अता तारड़ के साथ है। अब शबीर अली गुजर जो है उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है, वीडियो पैगाम जारी किया है, उन्होंने अपनी कैंपेन एमपीए के ऊपर स्टार्ट कर दिया और धड़ाधड़ कर दिया। पहले वो जरा माठे झाटे थे क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि एमएनए का मिलता है या पता नहीं किसी भी चीज का ना मिले, क्योंकि आजकल पीटीआई के अंदर कुछ भी हो सकता है जब लीडरशिप मौजूद नहीं है तो उस हवाले से। लेकिन शबीर अली गुजर जो है वो यहाँ पर एमपीए का टिकट लेने में कामयाब रहे। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो मैं ये समझता हूं और जहीर अब्बास खोखर का तगड़ा मुकाबला है। बिलावल भुट्टो एज अ पर्सनैलिटी बहुत बड़े लोग हैं, यहां पर पाकिस्तान में पार्टी अच्छा जोर लगा रही है, लेकिन यहां पर जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड के अंदर जो लोग हैं वो या खोखर बिरादरी के हैं या गुजर बिरादरी के हैं। अब वो कितनी बिलावल भुट्टो साहब को यहां पर एक्सेप्ट करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब को यहां पर वोट दे दे, मुझे बहुत कम लगता है। लेकिन बहरहाल मैं अब भी समझता हूं यहां पर पहले नंबर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी है, जहीर अब्बास खोखर और गुजर जो है शबीर अली गुजर, ये मिलकर इनकी कैंपेन जो है अब स्टार्ट है। ये किस तरह से यहां पर आगे बढ़ाते हैं ये अभी आगे चलकर हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो इस क्योंकि यहाँ पर टाइम ज्यादा हो गया है तो हम इस वीला के अंदर सिर्फ इसी एमएनए के हल्के का तस्करा मैंने किया है। तो यहाँ पर अगर हम नून की बात करें, देखिए नून लीग के लिए यहाँ पर मसाइल हैं। पिछली दफा यहाँ पर मसाइल जिमनी इलेक्शन के अंदर भी हो सकते थे। वो मुसरत चीमा साहबा और उनके जो मियाँ हैं आइनों के जमशेद चीमा, वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे। हाई कोर्ट ने उनको यहाँ से रोक दिया था। उन्होंने कहा जी आपका जो तायीद कुनदा तजवीज़ कुनदा इसी हल्के से नहीं है, वो यहाँ से आउट हो गए थे। तो पीपल्स पार्टी का एक्चुअली यहाँ पर जो वोट बैंक है वो 20,000 का पक्का है। तो अब वो 20,000 को 60 से 70,000 में कैसे लेके जाना है, ये बड़ा मसला है। और मुझे लगता है कि शायद अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिलावल भुट्टो की आखिर में जरदारी साहब की आखिर में हिमायत का ऐलान करेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं अता तारड़ साहब की पोजीशन डाउन होती जा रही है। यहाँ पर अता तारड़ साहब को मसाइल का सामना है, उनको यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही। तो अब इस सीट के ऊपर ये बड़ा इंटरेस्टेड मुकाबला होगा इस सीट के ऊपर। बहरहाल आगे अगले जो हल्के हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली अपने विला के अंदर बताता हूँ। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।